المهيمن سجدا
ولسان سابقهم نقل حتى استقر المهدي وعمل وحمد الله بنسي توصل والأرض شرفا أسيلا أمجدا ولوعد الرب فلا كما قد هذا في حديث وعيدا قد آمن قلبه البشر يبان بالندى وبالإله تخلدا وهما يقين الأبيان ومن يقول بخلاف ما ضل سبيلا وعبدا وكذا لم يسر مأواهم دار النعيم كما وراه من اهتدى
الأبد وعلى آله. وهو النبي محمد بن ذات المكان عبد الله سيدا وبعبد مطلب أبو القدر وهو ابن هاشم الجواد المعتدل أرض عبد منافه ما ينتمي لمسجد أبي مجري الصلاة وهو ابن مرة لتبليغ الذي ويجلس مخاطب البلاد ذكر بمن أبو مالك قد كان إسلام الأنام ومعبدا أسئل نظر مترشما بالنظر والجمال تبردا هذا هو نقل من خزيمة بل بالقضاء سما وفوق القرقدة وهو مدرك إلياس الذي في صلبه سمي النبي موحدا وسائل هدى وهو ابن رجال عهد به معلم مرشدا وهو ابن الإمام المنتقى بل للذات له جسام موقدا هذا هو النسب الذي نطق عنه يقوم بأن خالف معتدا وإذا يقلب على الشرق ويدعي ويقلب ويعدل وهو الذي فرض علينا وقدك كل مقلب والوحد أقلب به نشبت بعظام غابي وغلام باغي الوجود تخللا يا رب يقل الصلاة تغلبه وادم عليه السلام وآتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله ولما أجرى إلهنا إظهار سر المصون السلام اختزع من الرضا أما له ولا بأما لنا وتأبدا حملت بجماله الشهيد وما سمع سرا ولم يطول المدى وحوادث الرحمن قلعت من والنساء أقوال قصر يدمنا وتقول يا بشرى بقد عند المنى وحملت خير المرسلين الأنبياء صلى الله على سيدنا محمد 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 صلى الله عليه وسلم وفي ليلة الأمن وضعكم يتنادى السلطان المولد والملك والملك بيدرع والصبح والسرور تجددا وبها قد عملوا بالورع بالمدينة بالبرية الأذى وتمشى بالشم والغرب وهو بصبا خير المسرة والردى وأخيز الأسماء محمد سكر وهو الولد جددا وبأبي الفتح لمدود من كل عجب إلى الله على وجدا وعبد أخبار ولا والسمالك والهدى وتقول هذا من بعض شعشب أفق النور بلاد الحبيب والمسعدا في عالمه كل النساء كرامة للمصطفى حمل النبوة رشدا ولقد جرى مجمد الدماء وقد ضاقت نطاقا عبدنا يا رب الصلاة ضريره عليه السلام يا سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما مضى شرعا ومن لم يتولى وبغيبة قد كان ذلك متدخل من عريس مرشدا وقام بعلم متوليا سارا سقيما صابرا متذللا وضريبه قد اشرفت امواله من ساره نال المنى والمرشدا ولنتم بحمد الشتاء على البلاد من هدانا مرشدا وتأمرنا إلى قوم أبعد ومن يكفر مجددا
وتنفست وسمت روحي وداخل ليل الجلال مبدلا ولأمي ذاقت مريم وغدا كاسية التي منعت له وعدا من الفردوس نور معهما ليكون تانيسا لها وتودنا فهنا قد نهل فأبرد شمس الهدى خير الأنام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله يا ربي وسلم سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب قد كان الله المصطفى خير الورى خلقا مرضا مثل يمجد
جل الله لنا من السوق يبتلى إذا سعد الذين شرفوا عن رسم منزلا الذي واسع الله حواه المستقر وهدى وكان كان سيدنا من الرجل فأرقت إلى الأرشد وحوى خوالب والتقلد أسنانه من عبد المعرد إذا مشى متنبيا فكلمة يبغض من شبابها المسترشدا منه سوى شمس تسر في الجميل البدر تدا ويبوه منه سدا وقمت به مثل الذي المصطفى بدر الودا ويعظم الشعباء ولم يهدر فقيرا بل لدى متأولا ولعليه إلى خدمة المتواضع لله ولعليه إلى خدمة المتواضع لله ولعليه إلى خدمة المتواضع لله بدال الفعل إزال وسوف يقرب الإسلام حول ويقبل ويسمع لله الذي يرضى ثم يعبد البشر من يعبد يردنا وكانوا كل الملوك جلالا ولمن يبادل السلام قد ابتدى ويمان ساق بذله ولم يزال مسددا أم المسيس ليس يسر جمعا وبهذه الله رشدا وبعدا يا رب يطب الصلاة ورياض وعلم عليه السلام الذي في سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وإذا كنا قدمنا الله من نسيبنا المفرد بل نسلمنا وليقل يا من إليه منتهى وأحلنا لولا وسلم بلا لوعنا محجنا وهو لنسل وجنا بالكلاد بجميل محمد وعمل يا كريم جننا بل نقوم بجودك منك مجودا وأنهم بسبيل سلسلنا وعدنا وأدفنا علينا ونعم لكل جنا وتعملا وانظر لمن ضرب باللبي بل بالمكارم ولم يهدي ما لحد قلوبنا ونبلغ عليه بأسنا وإلى سواك فلك بنا قيس وقيس البريد وارسم الصحابة الخير والتمكة معولنا وكذا باسمه وكذا من قلب تعالى رسول السلطان العناية وسمي سرع الحديث ومهنا ولدينا سمي ويقينا كيف يهدنا ما أدنا ومقبولا من خير رب شفاعة وله نبي جل جعلنا ولأسر مسجد محمد مرشد بدليل كرامة خلنا واجب له سجد ولي بديبي ونسلك ويرنا ولوالي وبالغنى الناس جميلا وعملنا وسيح وإكرام القالي ولسير معه إليه مجد ونكاد الحسيا وجب بمعدي لك قولكم على وجب عن عظامنا وسن الخلاف وخشى تريكم على صلاة مولانا وتسليم على أساس سبيل ولوالا والعلم عبد السماء الذي مع الله بأكرم لنا من الدنيا سلام وفي الآخرة سلام لأجلنا رسول الله وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم عند المعقول دون من قبله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا الله
La
Oh,
Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mendengarkan nasihat daripada guru kita ahlan wa sahlan ya Sayyidi Ustaz hadirin, mohon keikhlasan kepada para hadirin untuk memberikan sedekah yang mana insyaallah untuk kepentingan kita bersama. Kepada para panitia dipersilakan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sahibil busra salatu bashiruna biha wa abada wa abada wa tabi'ana sayyidina wa muhammadina qala Allah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina wa nura qulubina Muhammad abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa safiyyuhu wa khaliluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, yang saya hormati dan yang saya cintai serta yang saya muliakan, para habaib dan para syaraif dimanapun beliau berada, wabil khusus yang ada hadir di tengah-tengah kita, dan yang lebih khusus lagi yang ada di depan kita, orang tua kita bersama, khadimul majlis al-khairat. Beliau adalah Al-Habib Sabir Al-Aidarus beserta para keluarga besar beliau, dan juga para tokoh masyarakat serta kiai, asatidzah, tuan guru yang berhadir bersama kita. Bil khusus di sini Allah hadir di tengah-tengah kita. Siapa namanya? Tuan Guru Al-Mukarram Guru Yasir beserta rombongan beliau dari Bakungan, dan juga guru-guru yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan nama beliau satu persatu, akan tetapi kita doakan para habaib kita, para tuan guru kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu menjaga beliau dan keluarga besar beliau, dan mudah-mudahan apapun yang beliau niatkan, apapun yang ada di dalam hati beliau daripada hajat dunia dan akhirat, kecuali Allah Ta'ala telah kabulkan dan dipermudah segala urusan beliau. Dan juga para hadirin wal hadirat yang berhadir pada malam hari ini di Majlis Al-Khairat dalam rangka peringatan Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dirangkap dengan acara haul daripada wali min awliyaillah, tuan guru besar kebanggaan khususnya bagi orang Banjar. Beliau adalah Syekhina Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Bandari As-Sekumpuli. Mudah-mudahan berkat perkumpulan di malam hari ini dalam acara yang besar ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah bubar kita dari tempat ini kecuali telah mengampuni segala dosa kita. Tidaklah kita bubar dari tempat ini kecuali telah mengampuni dosa orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita yang hadir ataupun kepada mereka yang belum sempat bisa hadir di majlis bersama kita. Dan mudah-mudahan juga bagi yang memiliki hajat yang datang ke tempat ini dengan niat salehah, dengan harapan yang besar, semuanya tidaklah bubar dari tempat ini kecuali telah dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Yang sakit di antara kita, keluarga kita diberikan kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Yang punya hutang dilunaskan hutangnya. Yang punya masalah dalam ekonomi kehidupannya diperlancar oleh Allah Ta'ala. Dan yang juga punya masalah dalam rumah tangganya, dalam mendidik anak dan lain sebagainya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan solusi yang terbaik dan jalan keluar untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Malam ini berkat taufik dan hidayah dan pertolongan Allah Ta'ala, kita berkumpul di dalam Majlis Al-Khairat untuk suatu acara yang luar biasa. Kita berkumpul semenjak tadi bersolawat kepada Nabi Muhammad, kemudian dilanjutkan dengan nasyid zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di tempat ini pada saat ini kita sedang mengenang dan kita sedang merayakan akan
merupakan hari besar Islam daripada suatu peristiwa yang pernah terjadi di dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kita memperingati dan mengenang peristiwa yang besar, yaitu Isra wal Mi'raj. Dan apa yang telah kita lakukan saat ini ataupun hadir di perayaan yang semacam ini, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih awal dan lebih dahulu mengenang dan menyebutkan akan peristiwa yang agung tersebut, sehingga Allah Ta'ala mengabadikan peristiwa besar Isra wal Mi'raj di dalam kitab suci Al-Quran. Allah ceritakan kepada kita sebagaimana di dalam ayat suci Al-Quran, bahkan saking hebatnya peristiwa tersebut, Allah Ta'ala namakan surahnya dengan surah persis dengan peristiwa itu. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Kemudian dalam peristiwa Mi'raj, Allah Ta'ala juga abadikan di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Najmi wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha ma kadzdzaba al fuadu ma ra'a ila akhir ayat. Dua peristiwa yang agung tersebut Allah abadikan dan Allah kenang di dalam kitab suci Al-Quran. Yang mana dua peristiwa itu adalah peristiwa atau suatu mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan peristiwa ini tidak akan pernah Allah Ta'ala berikan kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad, bahkan kepada umat atau siapapun yang ada di bumi setelah Nabi Muhammad SAW. Kita ketahui para nabi dan rasul terdahulu, Allah Ta'ala memberikan kepada mereka beberapa kemuliaan dan banyak di antara mereka yang diberi mukjizat oleh Allah Ta'ala. Akan tetapi ketika mereka diberikan macam-macam mukjizat, mereka diberikan macam-macam kemuliaan oleh Allah Ta'ala, baik itu Nabi Ibrahim, baik itu Nabi Musa, baik itu Nabi Isa dan nabi-nabi yang lainnya, tidaklah kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka berupa mukjizat, kecuali semuanya juga Allah Ta'ala berikan kepada sosok Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan Allah Ta'ala berikan yang lebih hebat, melebihi daripada para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan di antaranya salah satu mukjizat dan kemuliaan yang paling besar adalah kemuliaan peristiwa Isra wal Mi'raj sallallahu alaihi wasallam, yang ini adalah hadiah hanya khusus teruntuk kepada Nabi Muhammad. Inti dari peristiwa Isra wal Mi'raj, apa inti dari Isra wal Mi'raj? Di situ garis finishnya, tujuan utamanya adalah perjumpaan Nabi Muhammad SAW dengan Tuhannya Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala. Perjumpaan antara hamba yang dicintai oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana kemuliaan tersebut dahulu pernah diminta oleh Sayyidina Musa alaihi wa ala nabiyina afdhalus salata wa azkat taslim. Nabi Musa alaihi salam yang kita kenal sebagai Kalimullah, yang berarti beliau adalah orang yang memiliki kemuliaan daripada nabi yang lainnya, yaitu dapat berbincang, berkomunikasi secara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapanpun Nabi Musa ingin bicara dengan Allah, maka di situ Nabi Musa dapat izin dengan Allah Ta'ala. Maka pada suatu ketika Nabi Musa merasakan nikmatnya kalamnya Allah Ta'ala, Nabi Musa merasa indah mendengar kalam Allah, berbincang dengan Allah. Di situ Nabi Musa ingin menyempurnakan nikmat tersebut, maka Nabi Musa memberanikan diri meminta permohonan yang besar kepada Allah Ta'ala. Ketika beliau munajat di Bukit Tursina, beliau katakan, Rabbi arini anzur ilaika. Ya Allah, izinkan saya untuk bisa melihat walaupun sebentar daripada Zat-Mu yang maha suci dan yang maha agung. Maka Allah Ta'ala langsung spontan menjawab kepada Nabi Musa, qala lan tarani
Wahai Musa, kata Allah Ta'ala, engkau tidak akan bakal bisa dan tidak akan sanggup untuk melihat zatku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Di antara hikmahnya karena Allah telah mengkhususkan hadiah terbesar itu dapat melihat Allah hanya khusus untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak ada tandingannya siapapun di atas bumi ini yang pernah melihat Allah ketika hidup. Nabi Musa ketika ditolak oleh Allah Ta'ala, maka Allah ingin mencoba dan memberikan tester kepada Nabi Musa. Wahai Musa, apabila engkau masih ingin juga melihat zatku, maka kita coba bikin eksperimen, kata Allah. Ayo kita coba. Kalau engkau betul-betul bisa dan sanggup melihat zatku, maka akan kita coba dulu kepada bukit yang besar, yang kokoh itu. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, undur ilal jabal fa idh istaqarra makanahu fasawfa tarani, kata Allah Ta'ala. Wahai Musa, ayo kita coba. Sampai mana kekuatan engkau sehingga engkau sanggup melihat zatku yang maha agung. Allah suruh Nabi Musa, tuh lihat bukit yang besar menjulang tinggi kokoh. Kata Allah Ta'ala, apabila aku coba bertajalli menampakkan zatku kepada gunung yang kokoh yang besar tersebut, dan engkau perhatikan gunung itu tidak sama sekali bergerak atau terguncang atau sampai hancur, maka fasaufa tarani, engkau pasti sanggup setelah itu melihat zatku, kata Allah Ta'ala. Ulama mengatakan di antara makhluk dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada memiliki beberapa hijab yang menghalangi mereka untuk bisa melihat Allah. Berapa penghalang dan hijabnya? Sebanyak 70.000 hijab antara seorang makhluk dengan Allah. Ketika Allah menampakkan zatnya yang mulia, Allah tidak buka, Allah tidak singkapkan 70.000 hijab tersebut, namun cuma satu hijab yang Allah singkap kepada itu gunung bukit yang tinggi, maka seketika itu juga gunung yang besar yang kokoh hancur lebur sehingga seperti serpihan-serpihan debu yang bertebar. Nabi Musa melihat hal tersebut jatuh pingsan, tidak kuat menahannya. Sehingga ketika beliau sadar, beliau pun sadar diri atas ketidaksanggupan beliau untuk melihat zatnya Allah, ketidaksiapan beliau, dan beliau bertaubat dan tidak akan meminta lagi hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW tidak sedikit pun pernah terlintas, bahkan tidak pernah minta Nabi Muhammad untuk bisa melihat zatnya Allah Ta'ala. Akan tetapi Allah yang memberikan undangan kepada Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad diundang oleh Allah Ta'ala naik ke atas langit ketujuh, Sidratul Muntaha, sampai pada puncaknya masuk ke Hadratullah, dan Nabi Muhammad langsung berhadapan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'auha ila 'abdihi ma auha. Allah mewahyukan, berbincang, bermesraan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ketika Allah berjumpa dengan Nabi Muhammad, ketika itu Allah berikan suatu perkara atau hadiah kepada Nabi Muhammad berupa sholat 50 waktu. Yang saat ini sudah jadi 5 waktu berkat siapa? Nabi Musa alaihissalam. Awal kali Allah Ta'ala berikan kewajiban kepada Nabi Muhammad berapa? 50 waktu. Bayangkan kalau 50 waktu, pian sanggup kan 50 waktu? Yang 5 waktu aja kita banyak keteteran, banyak yang tertinggal, banyak yang kelewatan, apalagi 50 waktu. Kalau ulun gue jujur angkat tangan sudah gitu. Bila makan, kapan guling, kapan minum, kapan mandi, kapan ngurus anak, kapan berdagang. Kalau 50 waktu kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi berkat daripada pertolongan dan arahan Nabi Musa alaihissalam, ketika Nabi Muhammad mendapatkan kewajiban sholat 50 waktu, dengan polosnya Nabi Muhammad langsung terima itu karena perintah dari Allah Ta'ala. Nabi langsung turun bawa itu 50 waktu tanpa ada nawar dengan Allah Ta'ala, tanpa basa-basi ini dan itu, langsung dibawa oleh Nabi Muhammad. Ketika Nabi turun melintasi langit ke-7 sampai ke langit ke-6, dijaga oleh Sayyidina Musa. Nabi Musa sudah jaga Nabi Muhammad. Nabi Musa kepo, pengen tahu apa sih yang dibicarakan Nabi Muhammad dengan Allah, apa yang didapatkan oleh Nabi Muhammad ketika bertemu dengan Allah. Maka Nabi Musa pun menanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dicegah Nabi Muhammad oleh Nabi Musa, apa yang diberikan kepada Muhammad dari Allah Ta'ala. Maka Nabi bercerita, saya diberikan oleh Allah hadiah
untuk saya dan juga umat saya. Apa hadiahnya? 50 waktu kewajiban sholat. Maka Nabi Musa ketika mendengar hadiah 50 waktu, nah, kalau bahasa Banjarnya itu langsung keturihin. Dan Nabi Musa, wahai Muhammad, umat ikan itu tahulah awaknya halus-halus, awaknya handap-handap, tahu kan handap, pendek-pendek. Ujar orang Jawa sincili badannya. Kemudian sudah awaknya halus, badannya kecil, umurnya pendek-pendek. 60, 70 kata Nabi, lebihnya bonus. Rata-rata 60, 70. Sudah umur pendek, awaknya halus, diberi pulang 50 waktu. Kada harapan kau, ujar Nabi Musa. Tidak bakal sanggup. Umatku, tahu kau umatku Bani Israel, yang badannya besar-besar, yang tinggi-tinggi, yang kokoh-kokoh, umurnya bukan 70, 80, tapi ratusan umur umat Nabi Musa. Di antara mereka yang hidup 400 tahun, ada yang 600 tahun. Panjang umur umat Nabi Musa. Itu aja yang awaknya ganal, badannya besar, kokoh, sterek, umurnya panjang, diberi oleh Allah kewajiban 2 waktu, masih banyak yang ketinggalan. Apalagi umat ikan, bahasa itu meremehkan kita Nabi Musa. Apalagi umat ikan yang halus-halus umurnya handap, tidak bakal sanggup kata Nabi Musa. Terus kata Nabi Muhammad, apa solusinya wahai Musa? Kembali kau kepada Allah, minta keringanan dengan Allah Ta'ala untuk umat. Maka coba kita lihat bagaimana cintanya dan kasih sayangnya Nabi Muhammad kepada kita umatnya. Sayangnya, ingatnya Nabi Muhammad kepada pian-pian yang hadir pada malam hari ini di majelis ini. Demi kita, Nabi Muhammad rela kembali lagi naik menghadap Allah. Dan itu terjadi berkali-kali, bolak-balik dikurangi, minta diskon. Nabi Muhammad dapat 5, 45, turun kata Nabi Musa, belum sanggup, naik lagi, bolak-balik Nabi Musa. Nabi Muhammad. Demi siapa? Demi kita. Demi kita, sehingga kita menjadi orang yang selamat, kata Nabi Muhammad, sehingga tidak menteredotkan kewajiban dari Allah tersebut. Maka di antara hikmahnya kenapa Nabi Muhammad disuruh Nabi Musa berbolak-balik kepada Allah Ta'ala. Padahal bukan berarti Nabi Musa ingin meringankan kita umatnya saja, tapi Nabi Musa juga ingin mengambil kesempatan dalam kesempitan kepada Nabi Muhammad. Ini Nabi Musa ini raja politik, politiknya kuat nih. Kalau bahasa kita buruk akal. Kenapa Nabi Musa suruh Nabi Muhammad bolak-balik? Ujar Nabi Musa, bahasa nyamannya itu apa? Aku ini udah nggak sempat. Ketika hidup di dunia, ingin berjumpa dengan Allah, namun tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala. Tidak sempat ketika hidup itu melihat Tuhan, melihat Allah. Maka pada saat inilah kesempatanku memandang orang yang pernah berjumpa dengan Allah Ta'ala. Karena ketika Nabi Muhammad naik pertama kali berjumpa dengan Nabi Musa biasa-biasa saja. Menyambut Nabi Muhammad, memberikan salam, menanyakan kabar. Setelah itu lewat Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah. Ketika turun melalui Nabi Musa sudah melihat Nabi Muhammad beda dari pertama kali dia datang. Membawa cahaya dari Allah Ta'ala yang begitu indah dan elok, sehingga membuat Nabi Musa merasakan nikmat ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad setelah berjumpa dengan Allah Ta'ala. Oleh karena itulah Nabi Musa mengambil kesempatan, mengambil nikmat dari orang yang pernah berjumpa dengan Allah Ta'ala, sehingga semakin banyak bolak-baliknya Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah, sebanyak itulah Nabi Musa mendapatkan kenikmatan memandang orang yang pernah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah inti daripada Isra wal Mi'raj, yaitu perjumpaan Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lagi di antara hikmahnya, kita tidak bercerita dari awal Nabi Isra naik ke atas Mi'raj, karena insya Allah semua pian yang hadir ini kadang mungkin kada tahu ceritanya. Dan kita merayakan ini bukan cuma sekali seumur hidup, sudah berkali-kali dan kita hafal cerita tersebut. Namun intinya apa? Kata Allah Ta'ala, linuriyahu min ayatina, karena Allah ingin memperlihatkan ayat tanda kebesaran dan hikmah di dalam 2 peristiwa yang agung tersebut. Dan di antara hikmah yang dapat kita ambil di dalam peristiwa ini, yang juga berkaitan dengan sahibul haul Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari.
Kalau kita lihat, kita teliti Al-Quran tersebut, ketika Allah Ta'ala menceritakan peristiwa Isra, subhanalladzi asra, kalau kita ingin teliti kitab suci Al-Quran, maka setiap ayat demi ayat mereka memiliki suatu rahasia yang besar yang Allah Ta'ala titipkan di dalam Al-Quran itu. Jangan kita kira surah-surah yang ada di dalam Al-Quran, 114 surah tersebut, diawali dengan Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian Al-Imran, kemudian An-Nisa sampai Suratul Nas, itu semua adalah bikinan atau susunan manusia biasa, atau itu semua atas kehendak Nabi Muhammad. Tidak, tapi itu semua atas perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Kalau kita teliti Al-Quran, dimulai dengan surah Al-Fatihah, tapi kalau kita lihat sejarah, ayat apa yang pertama kali turun wahyu kepada Nabi Muhammad? Ayo, apa yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad ketika di Gua Hira? Surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu yang pertama kali turun. Seharusnya kenapa dia tidak ditaruh di paling awal kitab suci Al-Quran? Kenapa jadi Fatihah? Karena itu semua ada rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Nama-nama surah, siapa yang menamakan? Allah Ta'ala melalui wahyu kepada Nabi Muhammad. Susunan-susunan ayat, surah, ayat demi ayat juga daripada perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Sehingga di antara ulama yang bernama Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, beliau mengarang suatu kitab, membuat suatu karya yang berjudul, kalau tidak salah, Asrar fi Tartibi Suwaril Quran, yaitu rahasia atau hikmah daripada tata tertib susunan-susunan surah-surah yang ada di dalam Al-Quran. Itu semua ada rahasianya. Termasuk daripada suratul Isra, subhanalladzi asra. Kalau kita buka Al-Quran, kalau kita tengok kembali isi Al-Quran, coba kita lihat apa surah sebelum suratul Isra. Surah apa sebelum surah Isra? Surah An-Nahl. Surah An-Nahl. Yang mana sebelum subhanalladzi asra, kalau kita lihat sebelahnya, sebelah kanan, itu apa ayat sebelumnya? Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad, wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhaikin mimma yamkurun innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Kemudian dilanjutkan dengan suratul Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi. Mereka memiliki hubungan satu sama yang lain. Sebelum kita melihat peristiwa agung tersebut, melihat kemuliaan hadiah terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad, maka coba kita tengok pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa tersebut. Di mana Nabi Muhammad mendapatkan kesuksesan itu? Di mana Nabi Muhammad mencapai maqam yang sehebat itu? Kalau tidak dari landasan wasbir wa ma sabruka illa billah. Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk selalu sabar. Sabar di dalam menghadapi gangguan. Ketahuilah peristiwa Isra wal Mi'raj adalah peristiwa yang terjadi 1 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad ke kota Madinah. Yang mana artinya Nabi berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun. 12 tahun setelah dakwah baru Nabi mendapatkan peristiwa Isra wal Mi'raj, berjumpa dengan Allah Ta'ala. Selama 12 tahun Nabi Muhammad disuruh sabar oleh Allah Ta'ala. Sabar dari gangguan mereka. Wala tahzan alaihim, jangan sedih engkau wahai kekasihku Muhammad. Dicaci, disambati, majnun, orang gila, kahin, tukang dukun, tukang sihir. Nabi Muhammad tetap sabar menghadapi mereka orang kafir. Bahkan bukan cuma dicela dan direndahkan, Nabi Muhammad juga sering disiksa anggota fisik tubuh beliau. Tidak sedikit beliau ketika berjalan ke masjid diludahi oleh orang-orang kafir. Tidak sedikit di antaranya beliau ketika sholat, di dalam riwayat disebutkan ada orang kafir yang datang membawa kotoran dari isi perut onta, dibawa ke hadapan Nabi Muhammad ketika beliau lagi sujud sembahyang. Itu ditaruh kotoran itu di atas pundaknya Nabi Muhammad SAW, hingga Nabi Muhammad hampir mati sebab itu. Lihat perjuangan Nabi Muhammad dengan para sahabatnya. Demi kita yang saat ini duduk menikmati
nikmatnya Islam dan iman. Kalau bukan karena perjuangan mereka dahulu yang sakit-sakitan dan sabar istiqamah, maka kita tidak akan tahu nikmatnya Islam dan iman. Kita tidak mengenal akan arti hadiah sholat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tahu perjuangan Nabi dan sahabat ketika dulu melakukan sholat. Mereka sangat hati-hati, tengok sana tengok sini kalau aman sholat. Karena tidak sedikit di antara sahabat yang lagi sholat dilempari dengan batu sampai berdarah kepalanya, mukanya. Nabi Muhammad hampir mati dan ditaruh kotoran onta di atas pundak ketika sujud. Diselamatkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Perjuangan yang sangat berat. Akan tetapi apa kabar kita sebagai umatnya? Apa balasan kita untuk Nabi Muhammad yang rela mati, yang rela bolak-balik kepada Allah Ta'ala demi kita, demi keselamatan kita? Apa balasan kita untuk Nabi Muhammad? Bagaimana keadaan sholat 5 waktu kita? Apakah sudah maksimal mungkin kita kerjakan, kita jaga sholat hadiah tersebut? Pernah enggak yang kalau mau ke masjid itu sembahyang? Pernah? Kalau ada yang pernah angkat tangan. Pernah enggak pas mau ke masjid dilempari batu? Pernah enggak yang kalau pulang dari masjid diludahin orang? Ada yang pernah angkat tangan? Nah. Pernah enggak yang lagi sujud di masjid datang orang nindihin pundaknya kita? Enggak pernah. Kita ke masjid aman, kita ke masjid tentram, damai, tidak ada yang ganggu. Tapi kenapa masih banyak orang yang menjauhi masjid? Masih banyak di antara kita yang menunda panggilan Allah. Masih banyak di antara kita malas, sungkan untuk hadir duduk di majelis semacam ini. Apa yang menghalangi kita? Tidak lain dan tidak bukan adalah dunia kita. Tidak lain dan tidak bukan adalah syahwat dan nafsu kita yang kenyang akan hal-hal duniawi. Oleh karena ini peringatan Isra jadikan momentum untuk kita kembali introspeksi diri kita. Bagaimana keadaan kita? Bagaimana keadaan sholat kita? Bagaimana kita dengan apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad? Apa yang telah kita korbankan untuk Nabi Muhammad SAW? Maka beliau diperintahkan sabar oleh Allah. Jangan bersedih wahai Muhammad, tetap istiqamah Nabi Muhammad. Berjalan menyebarkan akan dakwah tersebut. Hingga pada akhirnya ketika tahun 12 daripada dakwahnya Nabi di kota Makkah, beliau diuji lagi dengan Allah berbagai macam ujian. Yang pertama beliau diuji sebelum peristiwa Isra Mi'raj dengan meninggalnya 2 orang yang menjadi pilar utamanya dakwah Nabi Muhammad, yang selalu senantiasa mendukung dakwahnya beliau, yang menjadi pasaknya dakwah beliau. Yang pertama beliau ditinggalkan oleh istri tercinta beliau, Sayyidah Khadijatul Kubra, orang yang paling banyak andilnya di dalam dakwah Nabi Muhammad, yang paling banyak pengorbanannya untuk dakwah Islam ini. Harta, kehormatan, nasab semua hancur karena mendukung oleh Nabi Muhammad. Beliau dimusuhi oleh kaumnya, beliau dihindari oleh orang kampungnya, oleh keluarganya karena mendukung Nabi Muhammad. Harta semua habis untuk dakwahnya Nabi Muhammad. Ketika beliau meninggal dunia, betapa kecewa dan terpukulnya. Manusiawi, Nabi Muhammad juga bisa sedih. Tapi sedihnya Nabi Muhammad beda dengan kita. Beliau sedih, tapi beliau tetap jalan perintah Allah. Beliau sedih, tapi beliau tidak pernah pantang mundur untuk menegakkan kebenaran kepada umat. Kita jangankan bini meninggal, kucing aja mati, begaduh kucing atau ayam mati sehari kan sembayangan. Galau, ayam hilang, kucing mati. Itu baru kucing, belum lagi sendal hilang sebelah. Ada puasa. Beda, kita sedih dengan Nabi beda. Manusiawi, Nabi itu sedih. Setelah wafat istri beliau, tidak lama disusul lagi beberapa minggu, beberapa hari oleh paman beliau Abu Thalib, ayahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang selalu mendidik beliau dari kecil. Di umur 8 tahun ditinggalkan ibunda dan kakek beliau, dididik oleh Abu Thalib, didukung dakwahnya, selalu membela ketika ada orang kafir yang ingin mencelakai Nabi Muhammad. Sehingga di tahun itu setelah wafat istri beliau disusul dengan wafat paman tercinta beliau Abu Thalib. Maka di situ kesedihan demi kesedihan melanda hati Nabi Muhammad, sehingga beliau menamakan tahun tersebut dengan Amal Huzun, tahun yang penuh dengan kesedihan. Maka
tengah-tengah kesedihan beliau itulah dan kesabaran beliau di dalam menjalani ujian demi ujian, Allah Ta'ala memberikan hadiah terbesar berupa undangan kepada Nabi Muhammad untuk berjumpa kepada Allah. Diajak jalan-jalan Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril, perintah dari Allah. Minal Masjidil Haram, jalan-jalan ke Masjidil Aqsa. Kemudian setelah itu banyak yang dilihat beliau, banyak yang diperhatikan beliau dalam perjalanan. Tidak lama naik ke atas langit Mi'raj. Dan pada intinya finishnya adalah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pelajaran yang kita ambil di sini adalah ketahuilah bahwasanya kesabaran disertai dengan istiqamah. Bukan cuma sabar, tapi disertai istiqamah. Itu adalah fondasi atau modal utama bagi setiap orang yang menginginkan kebahagiaan, kemuliaan, keberuntungan dunia, terlebih untuk negeri akhir. Tidak ada orang yang mulia itu gratis, tidak ada. Contohnya siapa? Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjir. Mungkin kalian tahu semua bagaimana haul beliau. Berapa jutaan miliaran orang yang menghadiri, mengagungkan, padahal kenal tidak kenal tetap datang ke sana. Belum lagi kita lihat murid-murid beliau, musola beliau yang besar, kemudian rumah beliau yang mewah saat ini, anak-anak beliau yang luar biasa. Di mana-mana foto-foto beliau selalu ada terpampang, kaset-kasetnya selalu ada diputar oleh masyarakat. Jangan kita pandang bahwasanya semua itu kesuksesan yang beliau dapatkan, kecintaan umat kepada beliau itu didapatkan dengan cuma sekedar duduk nongkrong di depan televisi. Bukan didapatkan dengan duduk bonjolan batis, santai, ngopi, berkesahan. Bukan begitu beliau dapatkan hal tersebut. Tapi semua didapatkan oleh beliau atas daripada kunci kesabaran beliau selama menjalani kehidupan. Kita tahu, kita jangan lihat finishingnya, jangan lihat endingnya. Oh, abah guru sekumpul musolanya, roboh, ganal, mewah. Apalagi wah ini tambah besar. Oh, haul sidin miliaran yang hadir. Oh, sidin di mana-mana fotonya ada. Jangan kita lihat endingnya, tapi lihat perjuangan beliau. Beliau mencontoh apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad tentang kesabaran dan keistiqomahan di dalam menjalani hidup, di dalam menuntut ilmu. Maka dari keistiqomahan dan sabar beliau lah Allah Ta'ala perlihatkan balasan yang begitu besar. Makanya kata Allah, untuk orang yang sabar itu tidak ada batas. Kalau kita mengerjakan suatu ibadah masih ada timbang-timbang pahalanya. Satu kebaikan dibalas 10, ya kan? Satu kejahatan balasannya juga 1. Tapi kalau sabar, apa kata Allah Ta'ala? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja balasan yang paling pantas, yang paling cocok untuk orang yang selalu sabar di dalam hidupnya dan disertai dengan istiqamah, pahala, ganjaran, balasan bighairi hisab, tanpa ada batasan. Tidak bisa dibataskan. Tidak bisa diukur berapa banyak dapat, enggak, lebih Allah Ta'ala berikan kepada orang yang selalu sabar dan istiqamah di dalam menjalani kehidupan. Mereka adalah orang-orang yang telah dimuliakan oleh Allah Ta'ala dan mereka sudah meninggalkan kita. Dan saat ini kenangan mereka tetap disebut di dalam majelis-majelis ilmu, di tempat-tempat yang mulia. Ini kita ini semua punya keluarga kan? Pian punya keluarga, pian punya datu, pian punya kai, pian punya abah, punya mama dan lain sebagainya. Banyak di antara keluarga kita yang sudah meninggal, betul? Tapi apakah di antara keluarga kita yang meninggal tersebut selalu disebut, apalagi fotonya dipajang di mana-mana? Kira-kira ada nggak? Ada yang ingat, tapi setahun sekali ketika haul. Ketika haul baru disebut. Tapi kalau nggak haul, nggak ada yang nyebut. Nggak ada yang mungkin. Berapa tahun mereka meninggal? Macam-macam. Ada yang 22 tahun, ada yang 100 tahun. Tapi mereka para aulia Allah, mereka para orang soleh yang dicintai oleh Allah Ta'ala, sudah berabad-abad mereka meninggalkan kita, namun seakan-akan mereka hidup di tengah-tengah kita. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, qad mata qaumun wa ma matat makarimuhum. Berapa banyak telah mati daripada kelompok golongan manusia, akan tetapi tidak meninggal dan tidak mati dan tidak hilang akan kemuliaan mereka. Tetap ada di tengah-tengah orang yang hidup. Wa 'asha qaumun, tapi ada juga kata Imam Syafi'i, suatu kelompok manusia yang hidup
wa hum fin nasi amwatu. Tapi mereka pada hakikatnya ketika berada di tengah-tengah manusia, mereka bukan orang yang hidup, lain orang yang mati. Tidak ada harganya, tidak dikenal dengan orang, tidak ada yang mengenalnya, tidak ada yang menghiraukannya. Maka oleh karenanya mereka yang telah mendahului kita ini pelajaran untuk kita. Mereka adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana mereka meraih kesuksesan dengan kesuksesan sesuai kacamata Allah Ta'ala. Apa kesuksesan mereka? Apa kemuliaan yang mereka dapatkan? Kesuksesan yang sesungguhnya bukan dipandang dari berapa banyak tanah atau aset tanah-tanah yang mereka beli. Kesuksesan yang sesungguhnya tidak dinilai dari bangunan yang mereka bangun ketika hidup, bukan pada jamaah yang hadir di hadapan mereka. Makanya kalau dalam manakib orang soleh kita dengar, pernah dalam manakib disebutkan Syekh Fulan punya rumah 3, istrinya 6, mobilnya 10, mereknya ini dan itu. Tidak pernah disebutkan. Kenapa? Karena itu bukan kebanggaan untuk mereka. Kemuliaan tidak dinilai dari hal-hal semacam itu. Akan tetapi mari kita sadari kemuliaan yang sesungguhnya adalah menurut kacamata Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Apa yang dimaksud dengan mulia? Apa yang dimaksud dengan sukses? Kata Allah Ta'ala, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Kuncinya cuma 2. Kalau orang itu sukses, tandanya 2. Yang pertama, zuhziha 'anil nar, dia diselamatkan dari ancaman api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, maka dialah orang yang sudah sukses. Meninggal dalam keadaan husnul khatimah, itu baru namanya sukses. Bukan dipandang muridnya banyak, muridnya sedikit, alimnya luar biasa, atau ilmu sholatnya, bukan di situ. Tapi ketika orang tersebut terselamatkan dari ancaman api neraka dan dijamin masuk surga, faqad faza, maka itu adalah yang dinamakan keberuntungan dan kesuksesan. Adapun yang kita anggap saat ini, mobil adalah suatu aset yang menandakan sukses. Rumah adalah sesuatu yang menandakan kesuksesan orang. Uang, harta, dan lain sebagainya. Maka itu kata Allah Ta'ala, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada yang di hadapan kita daripada dunia yang banyak membuat silau manusia yang hidup di dunia, sehingga mereka lupa akan kemuliaan akhirat. Kecuali itu semua hanya pernak-pernik yang telah menipu ini umat manusia yang hidup di atas ini. Maka kembali kita bersihkan pola pikir kita, bersihkan kacamata kehidupan kita, sehingga kita mengerti dan mengenal hakikat kesuksesan yang sesungguhnya. Dan apa yang harus kita capai, yang harus kita cari. Dari mereka orang soleh inilah kita belajar, mengambil pelajaran bahwasanya kunci kesuksesan apa? Sabar dan selalu istiqamah di dalam menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah ataupun yang dilarang oleh Allah. Pokoknya intinya sabar. Bro, sabar ada batasnya kan? Ada orang bilang, oh kesabaran itu sudah habis, saatnya saya meluapkan amarah. Sabar itu ada batasnya. Tapi tahu batasnya sabar sampai kapan? Sabar itu batasnya adalah kematian. Bila pian mati baru ambil sabar. Bujur. Contohnya kita mau taat harus sabar. Nih pian, kalau pian ini kada sabar, apa pian duduk sampai 10:30 di sini ada di ulun. Boleh. Kalau nggak sabar nih udah lama bubar semuanya. Tapi kita sabar karena menginginkan kemuliaan dari Allah di dalam majelis ini. Kalau nggak sabar, sudah banyak masjid nggak terdengar lagi azan. Nggak lagi kita lihat orang sholat di masjid kalau nggak sabar. Semua sabar melakukan ketaatan. Begitu juga orang yang meninggalkan maksiat. Kita kalau tidak sabar dalam meninggalkan maksiat, udah lama kita mabuk, kita judi, kita ini dan itu. Karena apa? Karena setiap macam kemaksiatan selalu memicu nafsu kita untuk melakukannya, dan itu kelihatannya nikmat. Makanya kata Nabi Muhammad, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Surga itu pasti diliputi dengan sesuatu yang dibenci oleh hawa nafsu kita. Nafsu kita tidak suka sholat, nafsu kita berat untuk puasa, nafsu tidak suka sedekah, takut miskin, nafsu tidak suka zakat. Nah, ketika nafsu kita benci dengan hal-hal semacam itu, pada hakikatnya di belakang ada surga yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala.
Makanya untuk surga itu tidak gampang. Ya tadi, kemuliaan itu tidak mudah kita dapatkan. Perlu pengorbanan. Akan tetapi neraka, kata Allah, kata Nabi Muhammad, "Tuffatin naru bisyahwat." Tapi kalau neraka itu selalu dihiasi, selalu diiming-imingi, selalu diberi background yang sangat indah yang memicu hawa nafsu kita sehingga mau melakukan maksiat tersebut. Orang mabuk, nikmat nggak? Tidak tahu, kayaknya nikmat ya, soalnya tidak pernah mabuk. Cuma kelihatannya nikmat, makanya banyak yang mabuk. Main judi ya kan, untungan duit dunia, nikmat menurut nafsu. Perzinahan, gonta-ganti pasangan, nikmat menurut nafsu kita. Apalagi sesuatu yang haram itu pasti indah kelihatannya, pasti terasa nikmat, namun di belakangnya ada ancaman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa azab yang begitu pedih. Oleh karenanya di malam hari ini kita mendapatkan dua pelajaran yang kita ambil dari hikmah Isra wal Mi'raj dan peringatan Haul Abah Guru Sekumpul. Ini terakhir kesimpulannya. Bismillah boleh ke Pak. Bawa nasinya masih. Sudah dapat kotakan belum? Kalau belum lapor. Intinya apa? Kesimpulannya dari Isra wal Mi'raj yaitu yang pertama adalah ayo kita kembali memperhatikan keadaan sholat kita. Ini sholat hadiah, bukan beban, bukan PR. Kalau itu hadiah, pian kalau dapat hadiah, maulah pian aja orang hadiah kesan pian, maulah pian langsung lempar kotaknya atau guling muha meramut, muha cemberut, nggak mungkin kan? Pasti gembira. Bawa itu kotak, kalau bisa hadiah itu taruh di atas kepala, saking gembiranya. Begitu juga kalau kita mandang sholat itu padahal hadiah dari Allah untuk kita. Maka ayo kita semangat di dalam melakukan sholat. Jangan sampai kita tinggalkan kewajiban tersebut karena itu adalah penentuan kesuksesan hidup kita. Orang mau sukses, orang yang mau anaknya menjadi soleh dan solehah, nih yang punya anak bandel, punya anak nakal, punya anak susah dibilangin, kuncinya apa? Jangan terlalu kekang mereka, cuma perhatikan saja sholatnya mereka, itu kuncinya. Insya Allah Bu, kalau pian punya anak yang nakal, yang bandel, kalau pian perhatikan terus sembahyangnya, absen terus, perintah terus untuk sholat, insya Allah berkat sholat yang dia jaga akan menjadikan anak tersebut tumbuh dewasa menjadi orang yang soleh dan soleh. Ini penentuan. Dan penentuan orang yang akan beruntung di negeri akhirat yaitu mereka yang menjaga sholatnya. Kata Nabi Muhammad, "Awwalu ma yus'alul 'abdu yawmal qiyamah as-shalah." Awal kali yang Allah interogasi kepada seorang hamba nanti di pengadilan hari kiamat, apa yang ditanya? Tidak ditanya tanahnya berapa, tidak ditanya rumahnya berapa tingkat, tidak ditanya uangnya berapa, emasnya berapa gram. Tapi yang Allah interogasi adalah sebelum zakat, sebelum puasa, sebelum haji, sebelum umrah, yaitu perkara sholatnya. Kalau sholatnya benar, sholatnya baik, maka ini akan menjadi jaminan kalau orang tersebut akan selamat. Tapi kalau sudah sholatnya tidak jelas, apalagi ada yang bayar 5 juta ada sembahyang lagi, belum gurunya ada lagi sembahyang, kenapa? Sudah bayar 5 juta, tamat, dijamin lawan guru sudah dapat sertifikat surga. Itu kalau ulun jadi malaikat, ulun jadi Israel, itu belum cabut langsung ini lawan gurunya mencabut, nyawanya timbel langsung neraka. Nabi aja sembahyang, padahal jaminan ke surga Nabi. Tetap sembahyang. Ini datang-datang bayar 5 juta ada sembahyang lagi, dari mana? Orang gila ini. Satu. Kemudian yang terakhir, hikmah yang dapat kita ambil pelajarannya yaitu adalah kalau kunci kesuksesan dan juga kebahagiaan dunia terlebih sampai negeri akhirat, siapapun yang menginginkan kemuliaan dan kebahagiaan kuncinya terletak di dalam kesabaran dan juga keistiqomahan. Jadi sabar disertai dengan istiqomah. Jangan ada orang sabar, ada orang dicela, ada orang disambati, dicaci. Misalnya aku sabar, tidak apa-apa aku dicaci, bikin status, pada apa biar aja, disambati yang penting kan aku begini. Itu bukan sabar namanya. Kalau sabar nggak usah bikin status, nggak usah bikin story, ujarnya sabar. Tapi biar aja orang nyambati, biar aja orang mencaci, yang penting aku tidak salah. Itu bukan sabar namanya. Sabar itu apa? Diam 1000 bahasa. Menerima, itu yang namanya sabar. Dan apa tadi? Disertai dengan keistiqomahan. Bukan karena musibah,
bukan karena hal-hal yang menimpa kehidupan kita, baik itu ekonomi, masalah dunia, membuat kita sampai stop, membuat kita sampai lalai dengan apa yang telah diwajibkan perintah Allah kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan hidayah sehingga dapat mengamalkan akan dua perkara yang mulia tersebut. Ini dua ini aja kita pegang, insyaallah kita selamat dunia wal akhirat. Mudah-mudahan berkat mereka orang soleh kita diberikan keberkahan, keluarga kita, anak keturunan kita dijadikan Allah berkat mereka menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi anak-anak yang akan dibanggakan oleh Nabi Muhammad nantinya yaumul qiyamah. Ya Rabb, ini kami sudah berada di penghujung daripada bulan suci Rajab yang sebentar lagi akan meninggalkan kami, maka berikanlah keberkahan kepada kami dalam bulan Rajab. Tutuplah bulan Rajab kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Di antara kami yang belum bertobat, maka malam ini kami taubat kepada-Mu ya Rabb. Di antara kami yang masih banyak dosa belum sempat beristighfar, malam ini kami bertobat kepada-Mu ya Rabb. Ampuni segala dosa kami. Berkahi kami di dalam penutupan bulan Rajab sehingga kami tidak diharamkan keberkahan malam nisfu Sya'ban, bulan Sya'ban, dan juga nantinya di dalam bulan suci Ramadan. Tidak diharamkan keluarga kami, anak keturunan kami, dan juga orang yang ada di sekitar kami yang kami cintai. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Barik Allahumma lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Barik Allahumma lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Fa'inna 'ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an wa jannibna min adh-dhunubi wal atham. Allahumma anzur ilaina. Allahumma anzur ilaina. Allahumma anzur ilaina nazratan ta'ummu khairatuha wa barakatuha ومغفرتها ورضوانها البقية والأمة المحمدية خصوصا في هذه الأيام والليالي المباركة. يا رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين وجودك يا اجود الاجودين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. kurang lebihnya mohon maaf dan ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل ظالم